Welcome to all. I am Satish Gatti, Associate Professor, Department of History, Government First College, Bandwal. Name of the paper is Medieval India 1206 1556 AD. Uh, Paper was about second BA, third sem paper, session, unit first, session 9. The main topic of the paper or the lecture was the consolidation of the Delhi Sultanate. Consolidation of the Delhi Sultanate. The consolidation of Delhi Sultanate happens after nearly 50 years after the establishment of the Delhi Sultanate and during the period of the Balban. Balban gave prime importance to the consolidation rather than expansion. Though he had a very strong army, but he did not give any importance to the expansion. Though he made eastward expansion, it was mainly because of the rebellion of the Bengal. So he gave most importance to the consolidation of his empire. His consolidation of his empire motivated to two aspects: to face internal and as well as the external dangers. Most importantly, to face external danger, particularly by the Mongols. Now, is consolidation based on administrative reforms? His administrative reforms were theory of kingship, equal and impartial justice for all, organization of a strong army, organization of a strong spy system, revenue reforms, suppression of corpse of poverty. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಯೂನಿಟ್ 1 ಅಂದರೆ ದ್ವಿತೀಯ BA ಇತಿಹಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಯೂನಿಟ್ 1 ಸೆಷನ್ 9ರಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪುನರ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪುನರ್ ಸಂಘಟನೆ 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಬನ್ನ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುನರ್ ಸಂಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆತ ಅರಸನಾಗಿರುವಾಗ, ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಈ ಪುನರ್ ಸಂಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಲ್ಬನ್ ವಿಸ್ತರಣಾ ನೀತಿಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡೋದ್ರ ಬದಲು ಪುನರ್ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಫೇಸ್ ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗೋಲರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಆತ ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಆತ ಈ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ. ಆತ ಪುನರ್ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪುನರ್ ಸಂಘಟನೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಆತನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳಂದ್ರೆ ರಾಜತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಸಮಾನ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದ ನ್ಯಾಯ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಬಲ ಸೈನ್ಯದ ಸಂಘಟನೆ, ಪ್ರಬಲ ಗೂಢಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಂದಾಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು 40 ಸರ್ದಾರ ಗುಂಪಿನ ದಮನ. First of all, we know about the theory of kingship of the Balban. For example, in his theory of kingship, he gave the most importance to the increased power and prestige of the king. For this purpose, he introduced Iranian theory of kingship. According to it, king was equal to God, or divine or semi-divine. King was known as Zil-e-Allah, which means shadow of God, or Nizamat-e-Kudai, regent of the God on the earth. At the court, everyone had to perform Sizda and Paibos. Sizda was the prostration before the emperor. Paibos means kissing the feet of the emperor. Both were reserved for the God alone. So not only that, he inscribed the name of the Khalifa in his coins. Every action of Balban was to motivate or add a motive to increase the power and prestige of the king. There is a contradiction in his theory of kingship and as well as the Islamic belief. Islamic belief never equate human beings with the God. But here for Balban, it was important because he wanted to establish supremacy of the Sultan over the Turkish nobility. In that sense, it was very important for him to equate his power with the God. In a sense, it was a Hindu theory of kingship was very similar in a sense. Then we can pass on to the theory of kingship at the same time. The second aspect, he followed very strict court regulations. His court was splendid, dignified, and disciplined. Mir Azib responsible for the sitting and standing arrangement at the court. Everyone had to sit or stand according to their serried ranks. No one had to express his feeling at the court. Not only that, another regulations by the Balban was that he never associated with him lower groups.
Satish Chandra gives two important examples. For example, he gives the Kamal Mayyar's example and Fakhr Bhawan's example. I can give the Kamal Mayyar. Kamal Mayyar, because of the he belongs to the lower group, he was rejected for the post of the Quaza. Another aspect, he did not share power with anyone. For example, even Sher Khan Shankar was poisoned to death because he challenged the authority of the Sultan. The actually complaint was very simple. He did not attend the coronation ceremony of the Sultan. Because of that, he was punished, severely punished. ಆ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ರಾಜತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ರಾಜತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಅಂತಸ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇರಾನಿಯನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್, ಇರಾನಿಯನ್ ರಾಜತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇರಾನಿಯನ್ ರಾಜತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜನನ್ನು ದೇವರು ಅಥವಾ ದೇವರ ಸರಿಸಮ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ದೇವರ ಹಾಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲು ಅನ್ನೋ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜನನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ರಾಜ ಜಿಲಿ ಅಲ್ಲ, ಶಾಡೋ ಆಫ್ ದಿ ಗಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ನೆರಳು, ಅಥವಾ ನಿಜಾಮತಿ ಖುದಾಯಿ, ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಿಜ್ದಾ ಮತ್ತು ಪಾಯ್ಬೋಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ್ಧತಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸಿಜ್ದಾ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಪಾಯ್ಬೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಖಲೀಫನ ತನ್ನ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಖಲೀಫನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಮುದ್ರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ ಆತ ಉದ್ದೇಶ ರಾಜನ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಅಂತಸ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈರುಧ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಲ್ಬನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್ಗೆ ವೈರುಧ್ಯಗಳಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನಂಬಿಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರ ಸರಿಸಮ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬಲ್ಬನ್ಗೆ ಇದು ಇರಾನಿಯನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆತನಿಗೆ ಟರ್ಕಿಶ್ ನೊಬಿಲಿಟಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಲ್ತಾನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಇಂದು ರಾಜತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನಂತರ ಈ ರಾಜತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಥಾನದ ನಿಯಮಗಳು. ಆಸ್ಥಾನ ವೈಭವಯುತವಾಗಿದೆ, ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಿರ್ ಅಜೀಬ್ ಅನ್ನುವಂತ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಆತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಅವನ ರ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರವರ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ ಸೀಟಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಳವರ್ಗದ ಜೊತೆಗೆ ಬಲ್ಬನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಳವರ್ಗದವರನ್ನು ತನ್ನ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಕಮಲ್ ಮಯ್ಯಾರ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಕಮಲ್ ಮಯ್ಯಾರ್ ಕ್ವಾಜಾ ಕೆಳ ವರ್ಗದವ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಾಜಾ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಜುನೈದಿ, ಆತ ವಜೀರನಾಗ್ತಾನೆ ಬಲ್ಬನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಳ ವರ್ಗದವರಿಂದ ಆತ ದೂರ ಉಳಿತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಆತ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಶೇರ್ ಖಾನ್ ಸುಂಕರ್ ಅನ್ನು ಆತ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಆತನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. According to Barani, one of the court historians, he considered that Sultan Balban shows no favor to children, his own children, and as well as the relatives and officials. He consider equal and equal to law is equal to everyone. Then, to know the condition of the people or to know the wrongdoings of the officials, he appointed spies in everywhere. They report every news nook and corner of his empire. There is two example which was given by the Barani. There are series of example. I will explain one example. Another one also similar to it, Malik Bakbak and Malik Aibat. Malik Bakbak was the governor of the one province. In a drunken rage, he killed his domestic servant. The wife of the domestic servant complained it to the king. King punished Malik Bakbak, flogged to death. Not only that, the person buried, means spy, who did not report this event, he publicly hanged. So similar to Malik Aibat. Malik Aibat also similar way punished by Balban. It shows his equal and impartial justice. Because of his equal and impartial justice, his subjects becomes the strong supporters of his throne. At the same time, there is another contradiction we will see in his equal and the impartial justice.
particularly the opponents treated with cruelty and injustice. If they were opponents, they were cruel, they treated with cruelty and injustice. ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದ ನ್ಯಾಯ. ಬರಾನಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಇರ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾದ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಗೂಢಚಾರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪನ್ನು ಎಸಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವಾಗ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಬರಾನಿ ಎರಡು ತುಂಬಾ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾಲಿಕ್ ಬಗ್ಬಕ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ ಐಬತ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾಲಿಕ್ ಬಗ್ಬಕ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಈತ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಕುಡಿದ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮನೆ ಕೆಲಸದ ಆಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಆತನ ಮಡದಿ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ನ ಮಡದಿ ಸುಲ್ತಾನ್ನಿಗೆ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಈ ಆಪಾದನೆ ಪ್ರಕಾರ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾಲಿಕ್ ಬಗ್ಬಕ್ಗೆ ಚಡಿಯೇಟ್ನ ಮರಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಚಡಿಯೇಟ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡದಿರುವಂತಹ ಗೂಢಾಚಾರನಿಗೆ, ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡದಿರುವಂತಹ ಗೂಢಾಚಾರನನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ ಐಬತ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾನವಾದ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದ ನ್ಯಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆತನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಆತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆತನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪ್ರಬಲ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್, ದ್ವಂದ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದೇ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಬಾಹಿರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾನೆ. Third one was the administrative reforms, organization of a strong army. The army department was known as Diwan-e-Aris, Department of Army. Its chief was known as Aris-e-Mamalik, or the minister. Minister's name was the Imad-ul-Mulk. He is responsible for recruitment, salary, and equipment. Because of the series of Mongol invasion, Balban maintained very strong army of 2 lakhs. In army, there is a division called infantry, cavalry, and infantry. Importance, and not only that, he gave the importance to the horses and elephants. Grants and cash were paid to the soldiers. He tried to make reforms like the proxy of the. He wanted to stop the proxy of the soldiers, but feudal interest blocked his reforms, further reforms. He kept his army active and vigilant through hunting expedition. ಈತನ ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷ ಪ್ರಬಲ ಸೈನ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸೈನ್ಯದ ಒಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನು ದಿವಾನಿ ಆರಿಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನು ಆರಿಸ್-ಇ-ಮಾಮಲಿಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇಮಾದ್ ಉಲ್ ಮುಲ್ಕ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಈತನ ಕರ್ತವ್ಯ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೈನಿಕರ ನೇಮಕ, ವೇತನ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಲರಿ, ವೇತನ ನೀಡುವುದು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಮಂಗೋಲರ ಸತತ ಆಕ್ರಮಣದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಲ್ಬನ್ನ ಬಳಿ 2 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಪ್ರಬಲ ಸೈನ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಲ್ದಳ ಇರುತ್ತೆ, ಅಶ್ವದಳ ಇರುತ್ತೆ, ಗಜದಳ ಇರುತ್ತೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಜಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನಗದಾಗಿ ಅಥವಾ ಉಂಬಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನಿಕರ ಒಂದು ಹಾಜರಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದಿಸುವಂತ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಫ್ಯೂಡಲ್ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿಗಮಾನ್ಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸರ್ವಸನ್ನದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆತ ಆವಾಗ ಹಂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. Next one, organization of a strong spy system. Balban had a efficient spy system. He had a network of spies in his entire empire. Spies are in office, army unit, and as well as the market. His own sons, like Bughra Khan's movement, was watched by the spies. The efficient spy system further strengthened the absolute powers of Balban. ಬಲ್ಬನ್ ಬಳಿ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷ ಗೂಢಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಗೂಢಚಾರರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೇನೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಹರಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗೂಢಚಾರನ್ನು ಬಾರೀದ್ಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಬಾರೀದ್ಗಳನ್ನು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸೈನ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಯೂನಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ರಾಜರುಗಳ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕುಮಾರರ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಗೂಢಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ತಪ್ಪೆಸಗಿದ್ರೆ ಬಾರೀದ್ಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ವರದಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ದಕ್ಷ ಗೂಢಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲ್ಬನ್ನ ನಿರಂಕುಶ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. Revenue reforms. Another important administrative reforms of the Balban was the revenue reforms.
To stop corruption and as well as the exploitation of the rights, the Iqtadars were periodically transferred. And not only that, their accounts were audited by the Quasas. For example, he audited by examining the actual collection and expenditure of the Iqta lands. If there is any surplus amount of the Iqta land, it was remitted to the center. Balban also suggested that excess of wealth and poverty make people rebellious. Excess of wealth and poverty make rebellious. So he suggested revenue officials that moderate while levying land tax, but strict while collecting the land tax. So he also given instruction to the army not to arm peasants during the campaigns. ಆತನ ಕಂದಾಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ರೈತರ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇಕ್ತದಾರ್ಗಳನ್ನು ಆವಾಗ ಆತ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಇಕ್ತಗಳ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಆತ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಜಾ ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕ್ವಾಜಗಳು ನಿಜವಾದ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಇಕ್ತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಲ್ಬನ್ ಜನರ ಬಳಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆನೂ ಇರಬಾರ್ದು ಇದು ಎರಡು ಜನರನ್ನು ದಂಗೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಕಂದಾಯ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಉದಾರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಕಂದಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಭೂ ಕಂದಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಆದೇಶ ನೀಡ್ತಾನೆ, ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗಾಗ್ಲಿ ಅವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. Lastly is suppression of the corps of poverty. 40 ಸರ್ದಾರ ಗುಂಪಿನ ದಮನ. Suppression of the corps of poverty. Balban originally members of the poverty, but slowly he considered as that existence of the corps of poverty challenged his power as a sultan. So he never wanted to, for example, corps of poverty never accepted anyone's authority. Balban as a ruler not to share any power with anyone. So naturally, there was a clash occurred in between Balban and the corps of poverty. So to suppress the corps of poverty, he took several measures. For example, first one, the corps of poverty frequently transferred from one post to another post. Second one, they were appointed strategic and risk-involved posts, particularly Northwest region, Sher Khan Sunkar. Through that, he wanted to destroy them. Then they sent dangerous assignments. If failed, the harsh punishment was imposed on them. And then another measure, they punished severely for small errors. Like once again, Sher Khan Sunkar. Juniors were promoted in the place of the corps of poverty. Some of them were poisoned to death. And all these measures established absolute authority of the Balban as Sultan. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದೇಂದ್ರೆ 40 ಸರ್ದಾರರ ಗುಂಪಿನ ದಮನ. ಬಲ್ಬನ್ ಮೂಲತಃ 40 ಸರ್ದಾರರ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ 40 ಸರ್ದಾರ ಗುಂಪು ತಮಗಿಂತ ಮೇಲಿನವರ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಲ್ಬನ್ ಅರಸನಾಗಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಹಜವಾಗಿ 40 ಸರ್ದಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಲ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಈ 40 ಸರ್ದಾರ ಗುಂಪಿನ ದಮನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಕ್ರಮಗಳೇನೆಂದ್ರೆ 40 ಸರ್ದಾರ ಗುಂಪನ್ನು ಆವಾಗ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. 40 ಸರ್ದಾರರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ರೀಜನ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಕ್ರಮಣಗಳಿಗೆ ನಾಯಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ವಿಫಲ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನವರನ್ನು ಅವರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಖಾನ್ ಸುಂಕರ್ ಅಂತವರನ್ನು ವಿಷ ನೀಡಿ ಸಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಟು ಡೆತ್. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 40 ಸರ್ದಾರ ಗುಂಪಿನ ದಮನವನ್ನು ಬಲ್ಬನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ನಿರಂಕುಶ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಲ್ಬನ್ ಥ್ರೂ ಹಿಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಎಂಪೈರ್. ಫಾರ್ ಹಿಸ್ achievement as principal Naib and Sultan, the period between 1247-1287 AD known as Age of Balban. Balban died in 1287 AD. ಬಲ್ಬನ್ ತನ್ನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾನೆ. ಆತ
ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಾಯ್ಬಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲ್ತಾನ್ನಾಗಿ 1247 1287ರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನಾವು ಆತನ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಏಜ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಬಲ್ಬನ್ 1287ರಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು.